पूजयामि धर्मा अमृत अमृतः ब्रह्मभूत भूतेन भूतः सूर्यस्य रश्मिः ओम विज्ञानमण्डितचन्द्रमा वाहनं गत्वा गङ्गादिपूर्वते जलं पुण्यं पावनं जलदानं विश्वपादोद्भवं सिद्धं सर्वं जलदायिन ब्रह्मणाभूत सत्यभूतं विभावः गङ्गादिजलानमः विनयवर्णमावाहयामि सहोदमावाहयामि यज्ञाम्रमावाहयामि राजसप्रमावाहयामि विवेकमावाहयामि वरुणाय नमः इदमातरम् आर्घ्यपाद्याचमनयादिचक्रोपचारां समर्पयामि वरुणाय नमः नानाजपालापुष्पाणि पूजयामि ओम वरुणाय नमः सहोदय नमः यज्ञाम्बराय नमः राजस्पते नमः विवेक नमः वरुणाय नमः गुणोभागं निवेदयामि ताम्बूलं निवेदयामि आवाहनार्थं नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनयादिचक्रोपचारां समर्पयामि स्वप्रेतः प्रसन्ना वर्धो भवन्तो सा वेदितं भद्राजा कृष्णवेदितवदमे भागीरथपञ्चगङ्गाप्रेतः गङ्गाजला नमः जले वर्णमावाहयामि तारके पाञ्चभूतिकमावाहयामि नारायणं सकलहुदं प्रोट्रेणा दादमद्दादक्लेकदरेजसङ्करण्डोददानं शुभाङ्गं च पनमकुटं वेदवत्कं जायेतं देवं नरं तत्पद्मेसूत्रवतेजयातमेधं विषक्सेनाय नमः ओम पद्माकारमण्डले विषक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमृतमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयमावाहयामि सूत्रवतेजयातं विषक्सेनाय नमः नानाविधपरमलोककृष्णाय पूजयामि गोपदीपालङ्करणात्मकं धारयामि गुरोभागं निवेदयामि ताम्बूलं सदा ताम्बूलं निवेदयामि आवाहनार्थं ज्योताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनयादिचक्रोपचारां समर्पयामि स्वप्रेतः प्रसन्ना वर्धो भवन्तु अहं करोमि सत्यविरोक्तमस्तु राजाप्रियधां प्रियधां प्राजापतिः साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पावाने साम्यन्तु सुभानेतः सुभानवद्धन्तान्तदां शुभाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पावाने साम्यन्तु सुभानेतः सुभानवद्धन्तान्तदां शुभाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पावाने साम्यन्तु सुभानेतः सुभानवद्धन्तान्तदां शुभाने अतो देवा अवन्तु भायता विष्णोर्वचक्रमे प्रद्रव्यासब्ददामभिः इदं विष्णोर्वचक्रमे त्रेधान्यतते पदं समूढवस्य वाघं सुरे त्रेणुपदाचक्रमे विष्णुर्गोभादाब्जः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोर्कर्माणि पश्यति हितो रदानि पदे इन्द्रत्रयज्योत्सकः तद्विष्णोन् परमं पदकं सदा वसन्ति सूरयः दिवि वाचक्षुरातरं तद्वै प्रासपन्नमोदा कर्वां सुन्दरे विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं करणेन श्रीयाम देवाः भद्रं पश्येवाक्यमिर्यत्नः श्रीररङ्गे तुष्टवाग्मे ओम पुण्यमस्तु शिवमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलैश्वर्यमस्तु अप्रहतमस्तु शिवोस्तु शिवपद्योस्तु अविघ्नमस्तु पुण्याहमेव कुरुते वैवाहिकोचवाङ्गर्वाङ्गुजेन स्वस्तिब्रवन्तो ब्रवन्तु वसनपुरुषा विश्ववेदाः स्वस्तनष्टारमेष्नेमि ददातु वैवाहिकोचवाङ्गर्वाङ्गं रुद्रभ्रमन्तो ब्रवन्तु रुद्रास्महव्ये मित्रं देयमि तदेनो अस्तु अनुराधान् अभिषा वर्धयन्तः शतं देवे मसर दासवीराः नमो नमो भवतजाय मानो नांके दुषसा मे चक्रे भागं देवे भवतदाभ्यां चन्द्रमास्तर दीर्घमायो ते धुन्न भज्यार पुण्याः ब्रवन्तो ब्रवन्तो वृद्धिः समृद्धिः सर्वसमृद्धिः आपोहिष्टमयो भुवास्तानमोढ्ये ददातन महीरणाय चक्षुषे यो वसुवतमोरसस्तस्य वाजयेतेन वसुदेव मातरः तस्मादनगमा भवो यस्य क्षयाय जिन्वद आपो जनयता जनः लो पुञ्जामेव ओमानसमज्जनः पवित्रेण वेचर्षणे एक भूताता पुनातमः पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनमोदय पुनन्तु विश्वायवः जातवेदा पवित्रवद पवित्रेण पुनाहिम शुक्रेण देव्यदेद्यत अग्ने कृद्भागद गम्रणो यद्देव द्रमचषे अग्नितमन्तरः ब्रह्मदेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पनते देव्याजात यस्य भक्ते स्तनो भवितपुष्टाः तया वदन्त सतमाद्देशो वयद्गस्याम पितयोरयेनां वैश्वानस्मृतिर्मापुनादो वातप्राणेषु सोमयोपोः ज्यावा प्रतिमे पयसापयोभिः तुदापरि यज्ञे मापुनितां गद्भैषवदश्रुभिः पश्विष्टे वमन्मभिः अग्ने दक्षे पुनाहिमा येन देवा आभोनतः येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनिमहे एक बहुमाने रज्येते ऋषभे समृतगमृतं सर्वगं स परमस्नादे वदितं मातरिष्वणा ओमानेर्यो अध्येते वृषभे समृद्धोरसः तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पेत्मदोदकम् ओमाने स्वस्तेने श्रुतगाहे पयस्वतेः वृषभे समृद्धोरसः ब्राह्मणे श्रुतगमिदम् ओमानरिसन्तुनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्दयन्तुनः देवे देवे समाप्ताः
पवमाने स्वस्तेने सुतगाहे पयास्पते वृषभे समृद्धोर्जः ब्राह्मणे गंगं पवमानति सन्तुनः इमं लोकमदो अमं कामान् समद्वैन्द्रः देवे देवे समभृतः पवमाने स्वस्तेने सुतगाहे करस्ततः तेन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सदारेण पवमान्यं पुनन्तमां राजापत्यं पवित्रं सुतोर्जमगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयं गोदं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीते सह मा पुनादो सोमस्वस्त्यावनः समीच्य यमो राजा प्रभृणातमा जातवेदोमोज्यञ्च पुनादो तत्संयो रावणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्जं जगातवेचिजं सन्नास्तु द्विवरे संजोष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः देवर्ते दक्षिणायां देवर्ते पुण्याहमेव कुरुते पुण्याहं ब्रवन्तो पुष्पसेनाय नमः वरुणाय नमः निरास्तानं प्रदापयामि क्षेमार्थं शोभनार्थं पुनरागमनाय च గణములు దిక్పాలకులు ఇంద్రాది దేవతలు బ్రహ్మాది దేవతలను కూడా ఇప్పుడు ఆవాహన చేసి అర్ఘ్యపాద్యాదులతో సత్కరించడం జరుగుతుంది. దేవతలను ఆహ్వానించిన తర్వాత వారిని విధిపూర్వకంగా సత్కరించాలి. దేవతలు మంత్రప్రియులు, మంత్రంతో విచ్చేసి మనల్ని అనుగ్రహించేవారు. మంత్రాధీనులైనటువంటి దేవతలను ఆహ్వానించి పూజించడమే ఈ అంకురార్పణలో ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం. భగవంతుని యొక్క దివ్య కళ్యాణోత్సవాన్ని సంకల్పించినటువంటి భక్తజనుల యొక్క సర్వవిధమైనటువంటి సంకల్పాలు నెరవేరేటట్టుగా ఈ కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగేటట్టుగా ఈ అంకురార్పణ విధిని ప్రారంభిస్తారు. బ్రహ్మగారు ఈ సృష్టికి మూల కారణం కాబట్టి బ్రహ్మగారిని ఈ అంకురార్పణ విధిలో మధ్యంలో ఆ అంకురార్పణకు ఆహ్వానం చేస్తారు. చతుర్ముఖ బ్రహ్మ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆజ్ఞను వహిస్తూ లోకాన్ని సృష్టించినవాడు. సర్వవిధమైనటువంటి సృష్టికి మూల కారణం బ్రహ్మగారు. అదేవిధంగా వాంగ్మయమైనటువంటి సృష్టికి కూడా భగవంతుడే కారకుడు, అతనే ప్రేరకుడు. కాబట్టి
ఈ చరాచర సృష్టిని సృజించినటువంటి బ్రహ్మగారే వాగ్రూపమైనటువంటి వేదరూపమైనటువంటి శబ్దరాశిని కూడా సృష్టించాడు. వేదాంతం ప్రకారం ఈ లోకం రెండు రకాలు. ఒకటి వాగ్రూపమైనది, ఇంకొకటి ద్రవ్యరూపమైనది. ఈ రెండిటిని కూడా సృష్టించింది బ్రహ్మగారే. కాబట్టి బ్రహ్మ నుండి ప్రవర్తింపబడినటువంటి ఈ సృష్టిని స్మరించుకుంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య సంకల్పాన్ని స్మరిస్తూ ఈ అంకురార్పణ విధిని పూర్తి చేశారు. ఇప్పుడు ఆదిశేషుణ్ణి ఆవాహిస్తూ రక్షాబంధన సంబద్ధమైనటువంటి ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ మంత్రపఠన పూర్వకంగా జరిగేటువంటి ప్రక్రియను మనం విందాం. ఓం శ్రీ గమావాహయామి నాగరాజమావాహయామి అనంతమావాహయామి మహాకైతమావాహయామి రక్షాబంధన దేవతాభ్యో నమః ఆవాహయామి ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి ఆర్ఘ్యపాద్యాచమనయామి చిత్రోపచారాన్ సమర్పయామి నానావిధ పరమవత్త పుష్పాన్ని పూజయామి రూపదీపలంకరణార్థమస్తదాం ధారయామి. ఓం అనంతాయ నమః తేజాయ నమః అనంతాయ నమః రూపదీపలంకరణార్థం ధారయామి. గుడో భాగం నివేదయామి భూలం నివేదయామి ఆవాహనార్థం దేవతాభ్యో నమః పునరార్ఘ్యపాద్యాచమనయామి చిత్రోపచారం సమర్పయామి. ఉపేతః ప్రసన్న వరదో భవంతు. హరే ఓం వస్తునో అమేధామస్మినాభగాస్వతదేవ్యాతిరణర్వణః స్వస్తి పురుషాదురో దశాతన స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సుచేతనః స్వస్తి ఏవాయమబ్రవామహే సోమం స్వస్తి భువనస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తి స్వస్త్యాదిత్యా శోభవంతు నః విశ్వే దేవానోద్యా స్వస్తి వైశ్వానరోసరగ్నిం స్వస్తి దేవా ఆవంతృభః స్వస్తి స్వస్తి నో రుద్రక్పాద్వామతః స్వస్తి మిత్రావరుణः స్వస్తి పద్యరేవతే స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నేశ్చ స్వస్తి నో దితేకృతే స్వస్తి వందామనుచరేమ సూర్యాచంద్రమసావత పునర్దాదగ్నదాజానదాసంగమేమహే స్వస్తి అనంతార్యక్షమరిష్టనే మహద్భూతం వాయసం దేవతానాం అసరగ్నమిందసగమధ్యస్సో నావామివారుహేమ అహమచమాంగేరసంగయం స్వస్తాత్రేమనుసాత్రాక్షం కదవానేశ్వరణం ప్రపద్యే స్వస్తి సంపాదేషు నవయన్నో అస్తు ధ్రువంతే రాజావరుణో ధ్రువంతేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నేశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం. శుభగం శుభం. శుభగం శుభం అని శుభం కలిగేటట్టుగా ఈ రక్షాబంధన కార్యక్రమాన్ని సంకల్పించి ఇప్పుడు భగవంతునికి అర్ఘ్యపాద్య ఆచమనీయాది సేవావిధులను నెరవేర్చి భగవంతుని యొక్క దక్షిణ కరానికి రక్షాబంధన ప్రక్రియను నెరవేరుస్తారు. ఆదిశేషుని చేత ఆవాహింపబడినటువంటి ఈ దివ్యమైనటువంటి ఈ మహత్తరమైనటువంటి రక్ష భగవంతుని యొక్క చేతిలో విరాజమానమవుతుంది. లోక సంరక్షకుడైనటువంటి భగవంతుడికి విన్నవించుకునేటువంటి విన్నపం ఇది. మనం ప్రార్థించకపోయినాటు రక్షించేటువంటి భగవంతుణ్ణి మనం ఆర్తితో రక్షించమని ప్రార్థించడం. భగవంతునిలో ఒక విశేషత ఉన్నది. మనము భగవంతుణ్ణి అర్థిస్తే భగవంతుడు మనల్ని త్వరగా రక్షిస్తాడు. భక్తుల యొక్క ఆర్తిని విని కరుణతో రక్షించేవాడు భగవంతుడు. ఆ భగవంతుణ్ణి దీనబంధువు అని పిలిచారు. దీనులను సత్వరంగా త్వరగా రక్షించేటువంటి సహజమైన స్వభావం కలిగినవాడు అని అర్థం. ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైన అనుగ్రహాన్ని పొందడం కోసం ఈ రక్షాబంధన ప్రక్రియలో భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించడం జరుగుతోంది. అందరినీ రక్షించేటువంటి భగవంతుడు ప్రతి జీవరాశిని కూడా ఎంతో కరుణతో రక్షిస్తాడు. భగవంతుడు నిత్యము సన్నిహితుడై ఉంటాడు అని చెప్తారు. అంటే ఈ జీవిని సత్వరమే రక్షించాలి అని మనతో పాటే ఉంటాడు. మన వెనక, మన ముందర, మన చుట్టూ భగవంతుడు ప్రతిక్షణం మన దగ్గరే ఉంటాడు. ఎప్పుడు పిలుస్తాడా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆర్తితో జీవుడు భగవంతుడి యొక్క సహాయం లేనిదే నేను ఉండలేను, ఉద్ధరింపబడను అనేటువంటి భావం కలిగి పిలుస్తాడో అప్పుడు వెంటనే రక్షిస్తాడు. కాబట్టి ఈ మహత్తరమైనటువంటి సందర్భంలో మనమందరం కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యతత్వాన్ని ఆశ్రయించి ఆలోచించి అర్థిస్తే భగవంతుడి యొక్క సహకారం సత్వరమే ప్రాప్తమవుతుంది. యస్మాదిదం జగదుదేతి చతుర్ముఖాద్యం
యస్మిన్నవస్థితం అశేషమశేషమూలే యత్రోపయాతి విలయం చ సమస్తమంతే దృగ్గోచరో భవతు మేద్య సదీనబంధుః. భగవంతుడి నుండే సమస్తమైనటువంటి జగత్తు కూడా వెలువడింది. సమస్త జగత్తు యొక్క సృష్టికి మూల కారణం భగవంతుడే. ప్రళయకాలంలో కూడా బీజస్వరూపంలో భగవంతునిలోనే అన్నీ లీనమవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి సకలమునకు మూలమైనటువంటి భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినవాడు ధన్యుడవుతాడు. చతుర్ముఖ బ్రహ్మ మొదలైనటువంటి దేవతలందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి ఉండే గదా వెలువడ్డారు. ఆ ప్రక్రియను తెలియపరుస్తూనే భగవంతుడి యొక్క నాభి కమలము నుండి కమలం ఒకటి వెలువడి ఆ కమలంలో చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు కూర్చుని ఉన్నట్టుగా మనకు తెలియపరుస్తున్నాయి పురాణాలు. ఆ విధంగా భగవంతుడి నుండే ఈ సృష్టి ప్రక్రియ అంతా ప్రారంభమైంది అని చెప్పడం దాంట్లో అర్థం. కాబట్టి యత్రోపయాతి విలయంచ సమస్తం అంతే. మహాప్రళయ కాలంలో ఆ భగవంతుని యందే సకలము కూడా లీనమవుతాయి. కాబట్టి అటువంటి దీనబంధు అయినటువంటి భగవంతుడు దుర్గోచరుడు అవుగాక అని భక్తుడొకడు ఆర్తితో భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించాడు. ఆ భగవంతుడు ఎటువంటివాడు? భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా శంఖ చక్రాద్యాయుధములను ధరించే ఉంటాడు. మనం తిరుమల క్షేత్రంలో జరిగేటువంటి సేవలను వీక్షించినప్పుడు కూడా, స్నపన తిరుమంజనం మొదలైనటువంటి సేవలు జరుగుతున్నప్పుడు కూడా భగవంతుడు మిగతా ఆయుధాలను పక్కన పెడతాడు, ఆభరణాలను పక్కన పెడతాడు, కానీ ఆయుధాలను కాదు. శంఖ చక్రాలతో ఎప్పుడూ సిద్ధమై ఉంటాడు. ఎందుకన్నారు? పరాశర భట్టర్ స్వామి చెప్తారు, భగవంతుడు ఎందుకు ఇటువంటి మహత్తరమైన ఆయుధాలను శయనావస్థలో కూడా విడిచిపెట్టడు అనంటే, ఏ క్షణంలో ఏ భక్తుడు ఎక్కడి నుండి పిలుస్తాడో తెలియదు గదా. కాబట్టి పిలిచిన వెంటనే ఆ భక్తుణ్ణి రక్షించే బాధ్యత తనకుందని భావిస్తాడు. కాబట్టి ఏ అవస్థలో కూడా భగవంతుడు ఆయుధాలను పరిత్యజించడు. అటువంటి శంఖ చక్రాదులతో కూడినటువంటి భగవంతుణ్ణి సదా స్మరిద్దాం. చక్రం సహస్రకర చారుకరారవిందే గుర్వీ గదా దరవరశ్చ విభాతి యస్య పక్షీంద్రపృష్ఠ పరిగోపిత పాద పద్మః దృగ్గోచరో భవతు మేద్య సదీనబంధుః. దీనబంధు అయినటువంటి సర్వాయుధోపేతుడైన భగవంతుడు మనల్ని సర్వాదా రక్షించుగాక అని ప్రార్థిస్తూ అగ్నిప్రతిష్ఠకు సంబంధించినటువంటి విధి విధానాలను ఇప్పుడు చూద్దాం. అగ్నిదేవుడు మానవుల అందరికీ కూడా దృగ్గోచరుడయ్యేటువంటి అత్యంత సన్నిహితుడైన దేవుడు. అంటే దేవతలలో మానవులకు అత్యంత సన్నిహితమైనవాడు. ఆ అగ్ని ప్రతిష్టాపన విధిని ఇప్పుడు మనం వీక్షిద్దాం. భగవంతుని కృపకు పాత్రులమవుదాం. అతిథేన మన్యస్వ హనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవతో దాప్రసవ తత్వరేణ
प्रचोदयात् ब्रह्मज्ञानमामृतात् ओम चतुरस्राकारमण्डले ओम भो ब्रह्माण्डमावायामे विशाब्रह्मावायामे हिरण्यगर्भमावायामे सीतामावायामे ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारभ्यश्च इदमातनं साधारविन्दो इन्द्रमावायामे सोममावायामे यज्ञांगमावायामे इन्दुमावायामे चन्द्रमावायामे सोमाय नमः सर्वोपचारभ्यश्च इदमातनं ब्रह्मं प्रोचष्यामे आजमानोस्तु सत्रशीनागं प्रजापतिः सोमं प्रोचष्यामे आजमानोस्तु सत्रशीनागं प्रजापतिः ओम प्रोक्ष्य पात्प्राणावमादाय अधोस्वज्यस्य रश्मिभिः आपुदाग्रे कृच्छदास्ता विष्णोस्तोपोज प्राच्या पृथ्वी अंतरिक्षाय स्वाहा बर्हेश्वरस्य अंशाय स्वाहा परिस्तनकोर्चं निधाय इति विष्णोस्तोपोसे दक्षिण विष्णोस्तोपोसे उत्तरदवति पेरञ्जनमन विष्णोस्तोपोसे पश्चिमनतोदत्तान्देवेभ्यः विष्णोस्तोपोसे धृतादे ध्रुवादे तारणादे विष्णुमावाहयामे सदाष्टमावाहयामे महाविष्णुमावाहयामे रापनारायणमावाहयामे ब्रह्मं प्रोचष्यामे प्रोचयज्ञमर्दं देवदावत्यज्ञनागस्तपत्यजमानोऽस्तु तत्र हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं मे जामानन्देः त्वमं प्रोचष्यामे प्रोचयज्ञमर्दं देवदावत्यज्ञनागस्तपत्यजमानोऽस्तु तत्र हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं मे जामानन्देः ओम प्रणय वो वै गृह्णातु स वै गृह्णातु तस्मै वो गृह्णातु तस्मै वो गृह्णामि कस्मै वो गृह्णामि तस्मै निमद्गो देवसनिमे धियो यो नः प्रचोदयात् रामेण ओम प्रजापतिमावाहयामे अग्निमावाहयामे सोममावाहयामे अग्निसोममावाहयामे वसुनावाहयामे मर्दनावाहयामे रुद्रानावाहयामे अपवस्याम् ओम महाविष्णुमावाहयामे बृहस्पतिमावाहयामे मित्रमावाहयामे वरुणमावाहयामे आदित्यानावाहयामे अश्विनमावाहयामे कुशानमावाहयामे कक्षमावाहयामे कक्षदेवसोममावाहयामे औपासनयज्ञमावाहयामे यज्ञदेवविश्वामदेवानावाहयामे सर्वदेवानावाहयामे यामे आद्यवाक्ये प्रजापति ज्येष्ठनिर्वपामे अग्नि ज्येष्ठनिर्वपामे वसुभ्य ज्येष्ठनिर्वपामे मरुभ्य ज्येष्ठनिर्वपामे रुद्रेभ्य ज्येष्ठनिर्वपामे अपपस्याम् ओम महाविष्णवे ज्येष्ठनिर्वपामे बृहस्पति निर्वपामे आदित्येभ्य ज्येष्ठनिर्वपामे हस्तनेभ्य ज्येष्ठनिर्वपामे कोष्ठे ज्येष्ठनिर्वपामे कक्षाय ज्येष्ठनिर्वपामे कक्षदेवतसोमाय ज्येष्ठनिर्वपामे यज्ञदेव विश्वाम देवेभ्य ज्येष्ठनिर्वपामे सर्वदेवेभ्य ज्येष्ठनिर्वपामे त्रिपदस्यामे शर्मदस्यामे अग्निज्योतिरसे समिदसे स्वाहा अमृतमजवाणमसे अंतरिक्षगम आराधः चित्पदिक्पापनाचद्रेण पद्रेण वसो सोद्यस्तस्मै स्वाहा वाक्पचित्पापनाचद्रेण पद्रेण वसो सोद्यस्तस्मै स्वाहा देवाचद्रेण कर्णं पूर्वाचारं कृत्वा एकाविंशति प्रमाणाः मूलमग्रतस्पर्शयित्वा अभ्यर्चाम् अक्षताम् आज्ञां चरोवेः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नैर्ज्ञे नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः यादवेदसे नमः वैश्वानराय नमः विसर्गणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदिते नमः यस्वा सरस्वते नमः यस्वा देवता जागृतवा अयंकता माजा वेदस्तेन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 ेदस्ते
आगारमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु वायुव्यादज्ञायान्त प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा ओम अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपवस्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विनेभ्यः स्वाहा कोष्ठाय स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेव स्वामदेवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा धन्याभिघात्य चरमसात्राग्रहीत्वा पुनरभिघात्य ओम भुव्याहुतिः ओम भू स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम स्वः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा हरितेन मुग्धस्ताः अनुमतेन मुग्धस्ताः तस्तेन मुग्धस्ताः जवसदप्रासादे
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य चक्रे प्रोटोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकत्वाङ्गर्वाङ्गपुतिनागारमज्जुनानिक्यसुरलोभप्रायचित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं मोक्षे अतिथेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसदाप्तजवा अतो देवा आवन्तु नयतो विष्णुर्विचक्रमे प्रतिजातप्रदाम विस्वाहा इदं विष्णुर्चक्रमे ते दानितदेवदां समूढपस्तपाघुंसे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाद्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि वस्यते यतो रथानि वक्पते इन्द्रत्रयज्योत्सका स्वाहा तद्विष्णोत् परमं पदकं सदा वसन्ति सूरयः दिवि वाचक्षुरा तदा स्वाहा तद्वे प्रासपन्नमो जाग्रवां वसन्ते विष्णोज्योत्पर्वतग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सहस्तेन मुग्धस्ताः जगतोऽप्रासावे अग्निप्रेष्ठामुहोत्तमहोत्तो महान्तोनि गृह्णन्तु. అగ్ని ప్రతిష్టాపన విధిని పూర్తి చేశారు. భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆజ్ఞను వహిస్తూ మానవులకు దేవతలకు నిత్యము సంబంధాన్ని పరికల్పించేవాడు అగ్నిదేవుడు. హుతవహుడు అని ఆయనకు పేరు. అంటే యజ్ఞకాలంలో హోమం చేసినటువంటి హవిస్సులను దేవతలకు అందచేసేవాడు అని అర్థం. నిత్యము పరమ పవిత్రంగా ఉండేటువంటి ఆ అగ్నిదేవుని యొక్క ప్రతిష్టాపనతో సకల దేవతలను కూడా ఆవాహన చేయడం జరిగింది. అంటే 33 కోట్ల దేవతలు కూడా భగవంతుని యొక్క దివ్య కళ్యాణోత్సవ విధిని వీక్షించడం కోసం విచ్చేసి ఉన్నారు. మధుపర్క సేవావిధిని ఈ సందర్భంలో భగవంతుడికి నివేదించడం జరుగుతోంది. భగవంతుడు మధుమయుడు సహజంగానే. మధు అంటే ఆస్వాద్యమైనది, మధురమైనది అని అర్థం. ఉపనిషత్తులో కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి మధ్వ ఉత్సాహ అని పిలిచారు. అంటే తేనె తొట్టెలాంటివాడు అని అర్థం. అన్ని విధాలుగా కూడా మాధుర్యంతో కూడినవాడు అనేది దానికి అర్థం. వల్లభాచార్యుల వారు ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య మహిమను వర్ణిస్తూ ఈ ఉపనిషత్ మంత్రానికి వ్యాఖ్యానంలాగా దాన్ని విస్తరిస్తూ ఒక రమణీయమైనటువంటి స్తోత్రాన్ని రచించారు. దాన్నే మధురాష్టకం అని పిలుస్తారు. భగవంతుడి యొక్క సకలమైనటువంటి అవయవాలు మాధుర్యాలతో కూడి ఉంటాయి. అంటే భగవంతుడి యొక్క ఏ విషయమైనా సరే అది మధురంగాను ఆస్వాద్యంగాను, ఒక్కసారి ఆస్వాదిస్తే మళ్ళమళ్ళ ఆస్వాదించాలి అనేటువంటి భావన కలిగించేటట్టుగాను ఉంటుంది అనేది ఆయన యొక్క ఆ స్తోత్రంలో ఉన్నటువంటి అర్థం. అధరం మధురం వదనం మధురం నయనం మధురం హసితం మధురం హృదయం మధురం గమనం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం. అంటే సకల మధురాలకు అధిపతి అయినటువంటి వాడు భగవంతుడు. ఇంకో అర్థంలో ఆయన మధురాధిపతి. అంటే మధురా నగరంలో అవతరించి విహరించినటువంటి దివ్య గుణాలతో శోభితుడైన శ్రీకృష్ణస్వామి అని అర్థం. ఆ రమణీయమైనటువంటి సగుణ సాకార స్వరూపాన్ని ఆస్వాదించినటువంటి మధురానగర వాసులు ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైన అవయవ సౌందర్యాలను ప్రతిక్షణం కూడా అనుసరిస్తూ ఆస్వాదించారట. ఆ భగవంతుని యొక్క నేత్రాలు ఎంత అందంగా ఉన్నాయి, ఆయన మాట ఎంత మధురం, ఆయన గమనం ఎంత మధురం, ఆయన చేష్టలు అంటే అతను చేసినటువంటి లీలలు ఎంత మధురం. ఈ విధంగా ప్రతి విషయాన్ని కూడా మళ్ళమళ్ళ ఆస్వాదిస్తూ స్మరించుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవారట. ఆ విధంగా మధువులకు అధిపతి అయినవాడు, మధురాధిపతి అయినవాడు, మథురానగర నివాసి అయినవాడు ఆ భగవంతుడు. ఆ కృష్ణస్వామియే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిగా అవతరించి కలియుగంలో భక్తజనులను ఆనందింపజేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టే తిరుమల క్షేత్రానికి ఒకసారి వచ్చినటువంటి భక్తులు మళ్ళమళ్ళా వచ్చి భగవంతుడి యొక్క చిన్మయ స్వరూపాన్ని వీక్షించి ఆనందిస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడి యొక్క అవతారాలలో ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆ మాధుర్యం కనపడుతుంది. లోకభీకరమైనటువంటి నరసింహాకృతిని ధరించి భగవంతుడు అవతరించినప్పటికీ కూడా భీతిని భయాన్ని కలిగించేటట్టుగా ఆ భగవంతుని యొక్క స్వరూపం ఉన్నప్పటికీ కూడా నరసింహోపాసన చేసేటువంటి భక్తులు ఇప్పటికీ కూడా ఎంతమంది లేరు. ఆ ప్రహ్లాద వరదుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి సర్వదా స్తోత్రం చేస్తూ అనేక విధాలైనటువంటి వరాలను పొందుతూ ఉంటారు.
ఆ భీకరాకృతిని చూసి కూడా మహాభక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు, స్వామీ, లోకమంతా నిన్ను చూసి ఆశ్చర్యపోతూ భయపడుతూ ఉండవచ్చు గాని నేను మాత్రం భయపడను. ఎందుకంటే దీనికన్నా చాలా భీకరమైనది, ఘోరమైనది సంసారం. ఆ సంసారానికే వెరవనటువంటి వారు నీ భీకరాకృతిని చూసి, మధురమైనటువంటి నీ సుందరమైనటువంటి ఆకృతిని చూసి ఎందుకు భయపడతారో నాకు అర్థం కాలేదు అని అన్నారు. అటువంటి భగవంతుడి యొక్క దివ్య వైభవాన్ని స్మరిస్తూ మహాసంకల్ప కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం. కన్యాదాన ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతున్నది. అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకరమే వ్యక్త మానహంకారమునివ్యాపస్తేజవాయురాకాశాద్వైరారావణతే అస్మిన్ మహద్ బ్రహ్మాండ మండలే ఆదాన శక్తి కూర్మానంద ప్రథమే క్షీరసాగరే శ్వేత దివ్య మండపతిగోపరి ప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల సుతల తలాతల సాతల మహీతల సప్త పాదాలస్యోపరితలే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపో సత్యలోకాఖ్యే షణ్లోకానామదమభాగే మహానాడాయ వనరాజశేషస్య శాస్త్రపనా పరిమండల మండితే దిగ్దండి దండోర్గమ్యతే లోకైకల్మతే లవనాద సప్త సాగరే పర్వతే యంబో వృక్షాది సప్తేద్వేపేద్వేపదే మాహేంద్రాది సప్తకుల పర్వత విరాజతే హేమకోటాఖ్యాదింద్ర ప్రస్థాది నవకండాత్మకే హరిపురుష గింబుడైరావధానామింద్ర ప్రస్థరమణక పాంచజన్య సింహలలబ్ధకే పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాత్మకే జంబోద్భేదే భారతవర్షే వరదఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే సమభూమధ్యరేఖాయాం శ్రీ వెంకటాచల దిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం ద్వసాపరేషాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకాదిముచ్యేరామోన ప్రమోద సమ్మోన వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సారుప్త సామృప్త సాయుధ్య పద ఇటు చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం ఆధార శక్తి గౌర్మావతి రుక్మిణి చత్రికాశ్వపావతి కోటి జాతుర్లక్ష ప్రమాణాగే దివ్య వైదిక విధానేన నానా విధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ విఘ్నసోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రి కన్యాదాన సుఫలా ప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కారేష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీరస్య దివ్య మంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రసార్గనంద కౌమోదకీ పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమదో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైగానసాగమోక్త ప్రకారేణ అంకిర సభారస్పత్యపాద్వాజత్రయారుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి భూత విధానేన ప్రవర్ధమానస్య సంఘర్షణావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నత్రేం అంగరితపారస్పత్యపాద్వాజత్రయారుష ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వేద ప్రవర్తమానస్య సంఘర్షణావతారస్య గుణత్రయకర్మణో విధవసాత్ ఉత్పాస్థితలైకాగ్రమానసుకీయమానస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ అంగరితపారస్పత్యపాద్వాజత్రయారుష ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికటమకటవిరాజిత విజృంభణత పరాజిత పాదారవిందస్య మత్స్యావతార రూపాది భత్పరవాసుదేవస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ అంకరితపారస్పత్యపాద్వాజత్రయారుష ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటకేయుర దివ్యావన శోభితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య మాల్యావరణ భూషితాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ నిజావతారాయ స్వర్ణ గరుడ వాహనారూఢాయ అచంత్యాత్మజగుణలావణ తేజోరత్నాకరాయ సకల వేదాసాగాధ్యాయినౌ అఖిల లోక పవిత్రభద్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ చతుర్వేదాసాకాధ్యాయినే భార్గవత చానువాప్నానుభవ పంచారుషే ప్రవరాన్విత భార్గవత గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందకళాత్మికాం మూల ప్రకృతిభూతాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యా రాసో జాతాయాం మాం శ్రీదేవీ నామ్ని కన్యా వృణీమహే వృణీత్వం దాస్యామి.
चतुर्वेदासाकाध्यायिनी काष्ठपावस्तारणे ध्रोत्रियार्षे प्रवरान्वित काष्ठपदगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्कना संसेवित पादारविन्दां हिमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अधोश्यामलाङ्गीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जाताय मा भूदेवे नामे कन्या वृणीमहे ऋणे दास्यामि। सम्पन्नान्तनगावनैर्युतम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकनिवेदय कन्यां फलङ्कृतां प्राप्तिं सुशीलायतु भेदने रहितोऽहं प्रियस्यामि धर्मकाम्यार्थसिद्धये कन्यावर्णमुहूर्तस्तु मुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। కళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన మాంగళ్య పూజా విధిని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు. భగవంతుని యొక్క ఈ మహత్వపూర్ణమైన కళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమంలో ఈ మాంగళ్య ధారణ అనేది చాలా ప్రధానమైనది. ఈ మాంగళ్య ధారణతోనే ఈ వివాహ ప్రక్రియ అనేది ఒక కొలుక్కొస్తుంది. కాబట్టి ఈ మాంగళ్య ధారణ అనేటువంటి సందర్భాన్ని సుముహూర్తంగా గుర్తిస్తారు. మాంగళ్య పూజా విధానంతో ఈ మాంగళ్య ధారణ ప్రక్రియ నడుస్తుంది. ఇప్పుడు కన్యాదాన ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. అంటే కన్యలైనటువంటి శ్రీదేవి భూదేవులను భగవంతుడికి దానం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. దానం ఇచ్చిన తర్వాత ఆ దానాన్ని స్వీకరించడం అనేటువంటి ప్రక్రియ జరగవలసి ఉన్నది. కాబట్టి ఇప్పుడు మాంగళ్య ధారణతో ఆ కన్యాదానమును స్వీకరించేటువంటి ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. భగవంతుడు ఒక వైదికమైనటువంటి విధానంతో మాంగళ్య ధారణతో ఆ కన్యాదానాన్ని స్వీకరిస్తాడు. ఈ మహత్వపూర్ణమైనటువంటి సందర్భంలో భగవంతుడి యొక్క దివ్య మహిమను ఈ వెంకటాచల క్షేత్రంలో భగవంతుడు విచ్చేయడానికి ఉన్నటువంటి కారణాన్ని ఒకసారి విశ్లేషిద్దాం. భగవంతుడు సహజంగానే ఒక విశేషమైన సుందరమైన రమణీయమైన అనేక తీర్థాలతో కూడినటువంటి ప్రాంతాలని ఎంచుకుంటూ ఉంటాడు. ఏ తిరుమల క్షేత్రం అనేక విధాలైనటువంటి పేర్లతో ప్రసిద్ధిగాంచింది. వృషాద్రి, వృషభాద్రి, వెంకటాద్రి, శేషాద్రి ఇలా ఉన్నటువంటి అనేకమైన పేర్లతో పాటు తీర్థాద్రి అనేటువంటి పేరు కూడా ఈ క్షేత్రానికి ఉన్నది. అనేక తీర్థములతో కూడినటువంటి దివ్యమైన ప్రదేశం. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిగా భగవంతుడు ఇక్కడ గోచరం కావడం కన్నా ముందే ఈ తీర్థాలన్నీ కూడా ఈ స్థానంలో విచ్చేసి ఉన్నాయి. మనం వరాహపురాణంలో చూసినట్లయితే అనేక ఋషులు మునులు ఈ క్షేత్రంలో తపస్సును ఆచరించి దివ్యస్వరూపంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుణ్ణి ఆవిష్కరించుకున్నారు. ఈ తీర్థాలలో నిత్యం స్నానాదులను చేస్తూ తమ తపస్సిద్ధిని సంపాదించారు. సప్తర్షులు ఈ స్థానంలో దివ్యమైనటువంటి ఆచారాలను అనుష్ఠించినందుకు సప్తర్షి తీర్థాలు ఏర్పడ్డాయి. కాబట్టి అనేక నిర్జనులతో, తీర్థములతో, పుష్కరుణులతో, రమణీయమైన ఉద్యానవనాలతో శోభిస్తున్నటువంటి ఈ స్థానానికి భగవంతుడు విచ్చేయడం సహజమేన అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి మిగతా అవతారాలను చూసినట్లయితే వాటిలో ఎక్కువ కాలం భగవంతుడు మానవులతో వ్యవహరించినటువంటి అవతారాలు రెండు. ఒకటి రామావతారం, మరొకటి కృష్ణావతారం. ఈ రెండిటికీ కూడా వనాలతోనూ పర్వతాలతోనూ చాలా దగ్గర సంబంధం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తున్నది. శ్రీకృష్ణ స్వామి యొక్క లీలా వైభవమంతా మధురమైన యమునా తీరంలోనే జరిగింది. ఆ విధంగా ఆ యమునతో కృష్ణుడికి ఉన్నటువంటి సంబంధం మనకు స్పష్టంగా శ్రీమద్భాగవతంలో తెలుస్తున్నది. అదేవిధంగా
బృందావన వన సంచారిగా ఆ శ్రీకృష్ణుడు లోకవిఖ్యాతుడైనాడు. అనేక విధాలైనటువంటి లీలలను ఆ అరణ్య భూముల్లోనే చేశాడు. ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు ఒక విధంగా పుట్టింది ఒక చోటైతే చేరింది మాత్రం ఆ రమణీయమైనటువంటి మధురాభూమిని. కాబట్టి కృష్ణావతారంలో కూడా కృష్ణుడి యొక్క ఈ అరణ్య భూముల యందు పర్వతాల యందు ఉన్నటువంటి సంబంధం, ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రేమ తెలుస్తున్నది. గోవర్ధనగిరిని ఉద్ధరించడంతో లోకానికంతా ఆశ్రయం ఇచ్చాడు. గోపాలకులను కాపాడాడు, గోవులను కాపాడినవాడు. కాబట్టి పర్వతాలకు అదేవిధంగా పూజను చేయించినవాడు. ఆ గోవర్ధనగిరిని ఆరాధించినందువలన కుపితుడైనటువంటి ఇంద్రుడు భీకరమైనటువంటి ప్రళయ వర్షాన్ని కురిపిస్తే గోవులను గోపాలకులను కృష్ణుడు రక్షించాడు. కాబట్టి ఆ భగవంతుడు గిరిప్రియుడు, పర్వతాల యందు విశేషమైన ఆదరభావం కలిగినవాడు. రామాయణంలో చూసినట్లయితే శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు రమణీయమైనటువంటి అరణ్య భూముల్లోనే విహరించాడు. దశరథుడి మాట వలన, కైకేయి వరం వలన రామచంద్రమూర్తికి అరణ్యవాసం ప్రాప్తిస్తే అయోధ్యలో ఉండడం కన్నా అరణ్యంలో ఉండడంలో ఎక్కువ ఆసక్తిని ఆనందాన్ని చూపినవాడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి. అరణ్య భూముల్లో 13 సంవత్సరాలు నిరంతరం సంచరించినవాడు. 14వ సంవత్సరంలో కూడా అనేక పర్వతాలను సంచరించాడు. ఆ సంచారంలోనే వెంకటాచలానికి కూడా శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు సీతాన్వేషణలో భాగంగా విచ్చేసినట్టుగా పురాణాల్లో గాథలున్నాయి. ఆ విధంగా శ్రీరామచంద్రమూర్తి కూడా అనేక నదులతోనూ సరస్సులతోనూ ఉద్యానవనాలతోనూ పూతోటలతోనూ ఉన్నటువంటి విశేషంగా ఎన్నుకుంటాడు. కాబట్టి ఆ రమణీయమైనటువంటి భగవంతుడి యొక్క గిరుల యందు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమను మనం గుర్తించవచ్చు. వాలివధ జరిగిన తర్వాత శ్రీరామచంద్రమూర్తి ప్రస్రవణగిరిని ఆశ్రయిస్తాడు. అక్కడే రమణీయమైనటువంటి స్థానాన్ని ఎన్నుకుంటాడు. అదేవిధంగా వనవాసానికి ఏ స్థానం ఉత్తమం అంటే అగస్త్య మహర్షుల వారు రమణీయమైనటువంటి గోదావరీ తీరాలే చాలా శ్రేష్టమైనవి, హంస కారండవాకీర్ణాం వందే గోదావరీం నదీం అని అంటారు. కాబట్టి అటువంటి రమణీయమైనటువంటి స్థానాల్ని భగవంతుడు ఎన్నుకుంటాడు. అనేక తీర్థాలతో కూడిన వెంకటాద్రిని భగవంతుడు కలియుగంలో ఉండడానికి అంగీకరించడం లేదా స్వీకరించడం అనేది అత్యంత సహజంగా జరిగినట్టుగా తెలుస్తున్నది. ఆ విధంగా కలియుగ భక్త సముదాయాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామిని నమస్కరిస్తూ ఈ మాంగళ్య ధారణం అనేటువంటి శుభముహూర్తాన్ని వీక్షిద్దాం. లక్ష్మీ అమ్మవారి యొక్క మెడలో మాంగళ్య ధారణను జరిపించడం జరిగింది. అదేవిధంగా భూదేవి అమ్మవారు కూడా శుభమైన ఈ మాంగళ్యంతో శోభిస్తారు. భూదేవి అంటే ఈ భూమండలమే. భగవంతుడు ఈ భూమండలాన్ని ఉద్ధరించినవాడు. సముద్రంలో మునిగిపోయినటువంటి భూమిని వరాహస్వరూపంలో ఆవిర్భవించి దాన్ని పైకెత్తి ఈ భూమండలంలో సకల జీవరాశులు ఉండేటట్టుగాను, వేదాది సకల శాస్త్రములు మానవోపకారంగా ప్రచురితమయ్యేటట్టుగాను చేసినటువంటి వాడు భగవంతుడు. కాబట్టి అటువంటి భగవంతుడికి మనం నమస్కరిస్తూ ఈ మధురమైనటువంటి గీతికను వింటూ మంగళ నీరాజనాన్ని సమర్పిద్దాం. భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను, భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను, సేవింపరో జనులాల చేరి మొక్కరో, భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలెను, సేవింపరో జనులాల చేరి మొక్కరో. జలకమాడి ఉన్నాడు సర్వేశ్వరుడు, నీ
నల్ల కలువవలే జలకమాడి ఉన్నాడు సర్వేశ్వరుడు నీకు కలిగిన మంచి నల్ల కలువవలే ఎలమి కప్పుర కాపు ఇది చాతుకున్నవాడు ఎలమి కప్పుర కాపు ఇది చాతుకున్నవాడు వెలలేని ఎత్తి పెద్ద వెండి కొండవలేను వెలలేని ఎత్తి పెద్ద వెండి కొండవలేను సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలేను సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో అందముగా తట్టుకునుగు అలదుకనున్నవాడు కందువ ఇంద్రనీలాల గనివలెను అందముగా తట్టుకునుగు అలదుకనున్నవాడు కందువ ఇంద్రనీలాల గనివలెను ముందరివలిని తా సొమ్ములు నించుకున్నవాడు ముందరివలిని తా సొమ్ములు నించుకున్నవాడు పొందిన సంపదలకు పుట్టి నిల్లువలేను పొందిన సంపదలకు పుట్టి నిల్లువలేను సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో భావింపనున్నాడిందరి భాగ్యము వలేను సేవింపరో జనులాలా చేరి మొక్కరో హనుమతేనముగ్నస్తా సహస్రేనముగ్నస్తా దేవతోదాప్రాసామే హస్తదేవదేవస్య భగవతో నారాయణ సరక్పదే ప్రోతమస్య శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్వాంగద్వాంగపదేన లాజహోమం మోక్షే అతిథేనమన్యస్వ హనుమతేనమన్యస్వ సరస్వతేనమన్యస్వ దేవతోదాప్రతమ ఇమాం లాజానామిత్యభిఘార్య जाना बाबा में नाट्यो भग्नौ राजा ज्ञादयो मम स्वाहा जाना बाबा में संप्रोज्य करणान् मम सोऽभ्यं संवदानां तदग्ने अनुमन्यताम् ययं नाट्यो भग्नौ राजा न भवन्ते दीर्घायुरस्तु पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां राजानावमे संरुध्य करणान् मम सोऽभ्यं संवदानां तदज्ञेरनुमन्यताम् जयं राजो भग्नौ राजानावन्ते दीर्घायुरस्वपतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा हनुमतेनमुग्नस्ताः हनुमतेनमुग्नस्ताः सरस्वतेनमुग्नस्ताः जवतोदप्रासावे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायण सरक्पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्गद्वारं लाजहोमान्ते विनानिक्तः सर्वलोपमुक्तायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं मोक्षे अतिथेनमन्यस्व हनुमतेनमन्यस्व सरस्वतेनमन्यस्व देवतोदप्रथम अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णोर्विचक्रमे प्रसंन्यास प्रदाम विस्वाहा इदं विष्णुर्चक्रमे वेदानि ददे पदं समूढपस्य पागुं श्रेयः स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाब्जः
ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि पश्यते यतो रथानि पश्यते इन्द्रस्य यज्ञोऽसका स्वाहा तद्विष्णोत् परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरा तदा स्वाहा तद्विपरास पन्यवां जाग्रवां वसन्ते विष्णोद्यत्परमदग्ग स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा हृदयेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः जवसोधप्रासावे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य पदे प्रणोद्यमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्कर्वाङ्गुष्टा अन्तहोम मोक्षे अदितेन मुञ्जस्व हनुमतेन मुञ्जस्व सरस्वतेन मुञ्जस्व देवतोधप्रसव यदस्य कर्मणोत्वारे रेजामद्वासो नमःकर अग्निष्पतिष्ठकृत् विद्वान् सुरधंसोधं करोतु स्वाहा अग्नियेषु चक्रुतेषु हुता उदिना कामानागं समर्तते स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्निन्नाराय स्वाहा अग्निन्नपतिये स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवानादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतामस्मै स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा जन्म आत्मानामिन्द्रदोभो दग्ने तत्पुनरार्जातवेन विचक्षणे स्वाहा पुनरज्ञचक्रुत्तात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे अस्वानान्तक्षोभ्यः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषटिभ्यः स्वाहा वैष्णुष्टे स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा दौरार्घ्ये स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्ये स्वाहा आश्रामत्याश्रावदं वषट्कदं तेजोस्मै स्वाहा समिदसे तेजोसि तेजमये स्वाहा सूर्यस्य मे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य मे चित्तं मे पाहि स्वाहा यमस्य मे मृत्युर्मे पाहि स्वाहा वायुर्मे प्राणं मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणे दिमे बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि सप्तज्यस्तप्तदाम प्रियाणि सप्तहोत्राप्तदात्मा यजन्ते सप्तयो निर्वापणस्व घृतेन स्वाहा चतुर्दानमिद्वानष्टप्रदेन पूर्णमाहुति मनसा प्रजापतिये स्वाहा अग्निभुक्त स्वाहा वेदभुक्त स्वाहा जोभुक्त स्वाहा जोभुक्त स्वाहा पुत्रभुक्त स्वाहा ओषधि वनस्पति गंधर्वाचैव स्वाहा अग्निर्जन्न स्वाहा वेदजन्न स्वाहा जोजर्ण स्वाहा जौजर्ण स्वाहा पुनर्वेजर्ण स्वाहा ओषधि वनस्पति गंधर्वाचैव स्वाहा नमोदे मनसा प्रजापतये स्वाहा पूर्णादुत्तमां मे पूर्णाहुति वै पूर्णाहुतिः आज्यते तेन इन्द्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णादं जुहोत्वां पूर्णादिमुहूर्तस्य मुहूर्तं महाङ्कान् गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु अग्निष्टुपदो वेदस्तुपदो जोस्तुपदो पृथिवीस्तुपदो ब्रह्माद्यातृप्यन्ताम् अदितेन मन्यस्वाहा हनुमतेन मन्यस्वाहा सरस्वतेन मन्यस्वाहा जगतोधप्रासावे पवित्रं पवित्रं मे भूया स्वाहा पूर्णमस्य पूर्णं मे भूया स्वाहा प्राच्यां दक्षिणायां नेत्यां प्रदेत्यां वोद्भायां दक्षिणधपरदपनयाम् उत्तरधपरदपनयां सधनमसे ग्रन्थं विश्रुत्य ग्रन्थे विसृज्य प्रोक्ष्य आप्यायन्तामामृतयो पृषधयस्तदिवङ्गच्च तननो सृष्टिमेर्ये स्वाहा सुज्यन्तां देवासदनग सत्यन्तां देवासदनम् सत्यन्तां पित्रोसदनम् सत्यन्तां पित्रोसदनम् भूतिस्मादे भस्ममालिप्य ललाटे मारुतयोर्भूते बोधिस्मादे लभतेर्नित्यं तद्वयज्ञ भवे
नमः त्रयायुधम् यमुदग्ने कास्तवत्रयायुधम् यद्देवानाम् त्रयायुधम् तन्मे अस्तु त्रयायुधम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय अपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षुषे यो वसुमतमोरक्षमामवो यस्यक्षयाय जिन्वद आपो जनयता जनः ॐ च मेश्वरस्य यज्ञपदते तपस्या भगवान् प्राज्वलितवो नमः कार्येन वाचा मनसज्ञेन वा विद्वात्ना वा प्रकृतिस्वभावान् करोमि यज्ञतु सकलं परस्मै श्रीमन् नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्री ब्रह्मादुत्पादयामि सोममुत्पादयामि अग्निमुत्पादयामि यज्ञेश्वराय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु। కళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమంలో ప్రధాన హోమాది విధులను నిర్వర్తించారు. మాంగల్య ధారణ తర్వాత వధువర్లు ఇరువురు కలిసి చేసేటువంటి అనేకమైన హోమ ప్రక్రియలున్నాయి. వధువు చేసేటువంటి లాజహోమం ఉంది. భర్త యొక్క దీర్ఘాయుష్యాన్ని కోరుతూ లాజహోమాన్ని వధువు నిర్వహిస్తుంది. ఆ విధంగా అనేక విధాలైనటువంటి వైదిక హోమ కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసి అగ్నిగాయత్రీ మంత్రాన్ని పఠించారు. మానసికమైనటువంటి స్థితిలో అంటే మనస్సులోనే మంత్రాలను జపించడం చాలా ఎక్కువ ప్రభావాన్ని కలిగించేటువంటిది. కాబట్టి వాచికము, ఉపాంశు, అదేవిధంగా మనస్సు అని 3 విధాలైనటువంటి జప ప్రక్రియలున్నాయి. కాబట్టి మనస్సులోనే అగ్నిగాయత్రీ మంత్రాన్ని పఠించి ఆ యజ్ఞఫలాన్ని పూర్తిగా భగవంతుడికి సమర్పించి సర్వవిధాలైనటువంటి మంత్రదోషాలు, తంత్రదోషాలు నివారణమయ్యేటట్టుగా ప్రార్థించారు. వారణమాయిరం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉండడాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి శ్రీవిల్లిపుత్తూరులో వటపత్రశాయిగా భగవంతుడు వేంచేసి ఉన్నాడు. అటువంటి దివ్యస్థానంలో ఆవిర్భవించింది గోదాదేవి. భూదేవి యొక్క అంశ సంజాత అయినటువంటి ఆ గోదాదేవి బాల్యము నుండి కూడా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించింది. ఏది శాశ్వతమో దాన్ని ఆశ్రయించడం శ్రేయస్కరం అనేటువంటి భావన ఆమెది. అశాశ్వతమైనటువంటి మిగతా అన్నిటినీ ఆశ్రయించడం కన్నా వీటన్నిటికీ కూడా ఆశ్రయభూతుడైనటువంటి సర్వాశ్రయుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడమే సర్వశ్రేయస్కరమని భావించి తన సర్వ అవస్థలయందు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయంగా పొందింది. బాల్యంలో ఆడుకోవడానికి భగవంతుడే, యౌవనంలో పతిగా కూడా భగవంతుణ్ణే వరించడం ఆశ్చర్యకరం. ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి పరిపూర్ణంగా ఆశ్రయించి భగవంతుణ్ణి సాధించింది. ఆ భగవంతుడు పరిపూర్ణ స్థితిలో ఆ గోదాదేవిని అనుగ్రహించాడు. ఆ గోదాదేవి తాను ధరించిన మాలలను భగవంతుడు స్వీకరించాడు. ఆ విధంగా భక్తులు చేసినటువంటి చిన్న చిన్న పొరపాట్లను కూడా ఉదారబుద్ధితో సహించేవాడు, క్షమించేవాడు భగవంతుడు. ఇప్పుడు మాలాపరివర్తన కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారు. రమణీయమైన అనేక రకాలైనటువంటి పుష్పాలతో కూర్చున్నటువంటి రమణీయ మాలిక ఇది. శ్రీదేవి, భూదేవులు వాటిని స్వీకరించారు, మరలా భగవంతుడికి అర్పించారు. భగవంతుని నుండి పంపబడినటువంటి ఆ మాలికలను ధరించినటువంటి వారికి దాని యొక్క ఆంతర్యం తెలుసు.
భగవంతుడు ప్రేమపూర్వకంగా తన దగ్గరికి చేర్చుకుంటున్నాడు అనేటువంటి సందేశం దాంట్లో ఇమిడి ఉన్నది. కాబట్టి ఆ సందేశాన్ని గ్రహించిన వారు శ్రీదేవి భూదేవులు భగవంతుడి యొక్క ఇరుగడల వచ్చి చేరడం మీరు చూడబోతున్నారు. అంటే భగవంతుడు ఈ పుష్పమాలికతో వారిని తన దగ్గరికి పిలిచాడన్నమాట. ప్రేమించిన వాళ్లకే ఆ భావం అర్థమవుతుంది. భగవంతుణ్ణి నిత్యం ఆశ్రయించినటువంటి శ్రీదేవి భూదేవులకే భగవంతుడి యొక్క మనోగతం అర్థమవుతుంది. కాబట్టే ఆ భగవంతుడి యొక్క సంకల్పాన్ని గ్రహించి శ్రీదేవి భూదేవులు భగవంతుడితో సహా భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి దివ్యక్షణాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారు. పరివట్టమని చెప్పబడేటువంటి ఈ వస్త్రాన్ని ధరించినటువంటి అర్చకులు అక్షతారోపణకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ తలంబ్రాలు కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం.